এটা কবে কার কোশ্চেন এটা পড়ছিলাম আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করুন, আমি জানি না। এটাই তো নাম্বার এটা নিজে নাম্বার দিতে আমরা স্যার এটাই নাম্বার না, অবশ্যই মিথ্যে দিবেন। তুমি এত কথা বলো কেন? আমি মনে হইছে আমাদের কাজ করতে তোমার কি সমস্যা? আমারটা লাস্টে 6 এটা হচ্ছে লাস্টে 9 না তুমি এত কথা বলো কেন তাসিন? এই যে আমি বলি নেই আমি আচ্ছা, state the colors of methyl orange, phenolphthalein and litmus in each of the following solutions. Sodium hydroxide solution, what is the color? Methyl orange. Methyl orange is yellow, right? Methyl orange is yellow in alkaline solution. And hydrochloric acid solution? Red. Phenolphthalein, sodium hydroxide? Pink. Colorless. Colorless. Litmus? Blue red. Very good. Number 2. Table 16.5 gives the pH of some solutions. Classify each of the strongly acidic, strongly alkaline, weakly acidic, weakly alkaline, or neutral by copying the table and putting ticks in the appropriate boxes. The potassium iodide, এটা একটা salt, তাই না? Potassium iodide তাহলে pH হচ্ছে 7, neutral. Propanoic acid 4.2, so it's weakly acidic. Sodium carbonate 9.5, weakly alkaline. Potassium hydroxide solution, strongly alkaline. Iron 3 chloride, একটা iron 3 chloride কি pH কত? 2.4 তাহলে কি হবে? strongly acid Strongly acidic. nitric acid strongly acid 1.3 Nitric acid strongly acidic. Iron 3 chloride কেন ইয়ে দিল 2.4 দিল pH? বকা হয়ে গেলাম পুরো। আয়রন 3 ক্লোরাইড কেমনে অ্যাসিডিক pH হয়? আচ্ছা, জাস্ট চেক করার জন্য হয়তো দিছে whatever. আচ্ছা, write equation for the reaction between sodium oxide and nitric acid. পারছো? সোডিয়াম অক্সাইড ফর্মুলা কি হবে? এই সোডিয়াম অক্সাইডের ফর্মুলা কি হবে? সোডিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম হচ্ছে স্যার Na না সোডিয়াম স্যার সোডিয়াম Na স্যার সোডিয়াম অক্সাইড ফর্মুলা মানে স্যার কি বলবো এই ইয়ে তোমার তুমি পরীক্ষা দিতে থাকো। আচ্ছা, এই যে স্যার সোডিয়াম অক্সাইডের ফর্মুলা বলেন। Na2O, very good. Plus nitric acid HNO3. What will form? What will form metal oxide and nitric acid? NaNO3, very good. Salt, sodium nitrate plus তার মানে base plus acid, salt plus water, right? Base and acid will produce salt and water. Okay, very good. তাহলে এখানে একটা 2 লাগবে, এখানে 2 লাগলে এখানেও একটা 2 লাগবে, right? Balanced. Is it clear? তাহলে metal oxide plus nitric acid, metal nitrate plus water. Later done. 3B, potassium hydroxide and sulfuric acid. Metal hydroxide plus sulfuric acid. Afif কি হবে? Salt plus salt কি salt? সল্টটা কি সল্ট? পারবা না? সবসময় সল্ট সবসময় মেটাল নাইট্রেট, মেটাল সালফেট, মেটাল ক্লোরাইড এভাবে সল্ট হয়। তাহলে পটাশিয়াম সালফেট একটাই মেটাল আছে, K2SO4 প্লাস, ভেরি গুড। তাহলে এখানে দুইটা, রাইট? আর সব ঠিক আছে নাকি? ঠিক নাই, এটা 2H2 হবে, তাই না? দুইটা অক্সিজেন, দুইটা হাইড্রোজেন, দুইটা হাইড্রোজেন, 2H2। তাহলে কেয়ারফুলি ইয়েটা করা লাগবে। Number 4, explain what type of reaction is occurring in 3. Metal hydroxide plus sulfuric acid, metal sulfate and water by acid and base reacting together to form salt and water. So these are neutralization reactions. ঠিক আছে? These are
neutralization reactions. দেখো first done. হুম 5 এখন না 5 titration হ্যাঁ 70 তে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা salt কি salts are ionic compounds, right? জানি আমরা salts are all salts are ionic compounds. তাহলে ionic compound মানে কি এখানে কি কি থাকবে? একটা cation থাকবে which is a metal containing ion, আরেকটা anion থাকবে which is non metal, এটা হচ্ছে metal cation, metal cation আর non metal হচ্ছে anion, non metallic anion থাকবে। যেমন ধরো যে কোনো সল্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম আয়ন ইজ আ মেটাল আয়ন and chloride ion is a non metal ion, হ্যাঁ non metal anion এটা হলো সালফেট এটা কি একটা নন মেটাল পলিঅ্যাটমিক আয়ন, দেখো সালফার আর অক্সিজেন আছে সালফেটে, হ্যাঁ নাইট্রেটে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন আছে, সব নন মেটাল না, তো নন মেটালিক অ্যানায়ন থাকবে, রাইট? অথবা সামটাইমস যেটা হইতে পারে মেটালিক অ্যানায়নও থাকতে পারে, যেমন ধরো অ্যানায়ন যদি পলিঅ্যাটমিক হয়, যেমন ধরো Cr2O7 2-, এখানে ক্রোমিয়াম আছে which is metal but overall charge is negative, so it is an anion, right? So for polyatomic ions there can be metal non-metal mixing, there can be only non-metals, but যেটা মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে all ionic compounds composed of a cation and an anion, মনে থাকবে cation and an anion। ওকে লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা বললাম, if hydrochloric acid reacts then chloride salt will form, right? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি রিঅ্যাক্ট করে, হ্যাঁ মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তোমাকে ক্লোরাইড সল্ট দিবে, নাইট্রিক অ্যাসিড তোমাকে নাইট্রেট সল্ট দিবে, সালফিউরিক অ্যাসিড সালফেট সল্ট দিবে, ইথানোয়িক অ্যাসিড ইথানয়েট আয়ন দিবে, যেমন ধরো সোডিয়াম ইথানয়েট, হ্যাঁ এটা আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে পড়বো, এখন এটা দরকার নেই। ফসফরিক অ্যাসিড তোমাকে ফসফেট সল্ট দিবে, যেমন ধরো পটাশিয়াম ফসফেট, ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে তোমার ধরো তোমাকে আমি বললাম যে কোনো কিছু একটা ক্লোরাইড সল্ট তোমার লাগবে, তুমি বানাবা কি দিয়া, কোন অ্যাসিড দিয়া? ক্লোরাইড সল্ট কোন অ্যাসিড দিয়া? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। তোমাকে বললাম সালফেট সল্ট লাগবে, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রেট সল্ট লাগবে, নাইট্রিক অ্যাসিড। তাহলে এইটা খেয়াল রাখা লাগবে, স্পেশালি এই তিনটা। আচ্ছা মার্ক করো। ফার্স্ট থিং, চারটা রিঅ্যাকশন করব আজকে, মেটাল প্লাস অ্যাসিড, সল্ট এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস। মেটাল প্লাস অ্যাসিড, সল্ট এন্ড hydrogen gas. Metal plus acid, salt and hydrogen gas. So that is the first thing. তাহলে কথাটা যেটা বলতেছি যে এই রিঅ্যাকশন, কয়টা রিঅ্যাকশন এখানে? মেটাল প্লাস অ্যাসিড, সল্ট এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস। এটা একটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার। এটা কি? একটা কেমিক্যাল, মানে একটা কেমিস্ট্রি একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স। এই জায়গাতে মেটালের জায়গায় যা বসাবা, অ্যাসিডের জায়গায় যা বসাবা, অ্যাকর্ডিংলি তুমি সল্ট আর হাইড্রোজেন গ্যাস প্রডিউস হবে। আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটা? যেমন যে কোনো একটা মেটালের নাম বলো, সোডিয়াম। যে কোনো একটা অ্যাসিডের নাম বলো, সালফিউরিক অ্যাসিড। তাহলে সল্টটা কি হবে? সল্ট মেটাল সালফেট, ক্যাটায়ন এন্ড অ্যানায়ন, মেটাল সালফেট, সোডিয়াম সালফেট এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস উইল বি রিলিজড। তাহলে এই যে একটা কেমিক্যাল সেন্টেন্স হলো, হইছে? তাহলে এই সোডিয়ামের জায়গায় যা ইচ্ছা দাও, ম্যাগনেসিয়াম দাও, হ্যাঁ পটাশিয়াম দাও, রুবিডিয়াম দাও, ফ্রান্সিয়াম দাও, ক্যালসিয়াম দাও, পটাশিয়াম দাও, রাইট? ব্যারিয়াম দাও, আয়রন দাও, ম্যাঙ্গানিজ দাও, ক্রোমিয়াম দাও, ভ্যানাডিয়াম দাও, যা দিবা। তাহলে ভ্যানাডিয়াম দিলে ভ্যানাডিয়াম সালফেট এন্ড হাইড্রোজেন, ক্রোমিয়াম দিলে ক্রোমিয়াম সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন। আমি বুঝাইতে পারছি? তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা একটা রিঅ্যাকশন না, ইউ ক্যান রাইট থাউজেন্ডস অফ রিঅ্যাকশন উইথ দিস, রাইট অর নট?
এখন তুমি অ্যাসিডটা চেঞ্জ করো, সালফিউরিক অ্যাসিড চেঞ্জ করো, করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দাও, এখন কি হবে? এটার মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস, বলে না কেন? সোডিয়াম প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কি ফর্ম হবে? সল্টটার নাম বলো। সোডিয়াম ক্লোরাইড হাইড্রোজেন। এখানে যদি ভ্যানাডিয়াম প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেই, ভ্যানাডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন। যদি ম্যাঙ্গানিজ দেই, ম্যাগনেসিয়াম না, ম্যাঙ্গানিজ বলছি, ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন। আমি কি বুঝাইতে পারছি? হ্যাঁ, শুধুমাত্র তিনটা মেটাল অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন দিবেন। কোন তিনটা? মেটালস হুইচ আর বিলো হাইড্রোজেন ইন দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ। লিখবা না, মাথা রাখো কি বলতেছি। পিওর মেটাল গুলা, মানে পিওর কপার মেটাল দিয়ে যদি তুমি সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করতে চাও, রিঅ্যাকশন হবে না। সিলভার দিয়েও হবে না, গোল্ড দিয়েও হবে না। তাহলে মেটালস বিলো হাইড্রোজেন ইন দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ does not react with dilute acids. এই দেখো এই কথাটা এখানে লেখা আছে, এই যে ফার্স্ট বুলেট পয়েন্ট, metals below hydrogen in the series don't react with dilute acids, namely copper, silver and metals above hydrogen in the series react to produce hydrogen gas. এটা আমরা জানি, the higher the metal in the reactivity is, the more vigorous the reaction is. এটা তো বলছো, তাই যত বেশি উপরে যাবে তত vigorous reaction হবে, রাইট? তাহলে এইভাবে যাবা, ম্যাগনেসিয়াম সালফিউরিক অ্যাসিড বোঝা যায়, পারবা? ম্যাগনেসিয়াম প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন। আচ্ছা, যদি আমরা আয়নিক ইকুয়েশন লিখতে চাই তাহলে কেমন হবে? এই দেখো, ম্যাগনেসিয়াম প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস সালফেট আয়ন, রাইট? ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন লিখতেছি। তাইলে ম্যাগনেসিয়াম ইজ এ মেটাল, তাহলে এটাতে কোনো আয়ন নাই, আছে? এটা চার্জ কত? কি? 0। আমরা তো এগুলো পড়ছি, তাই না? আয়নিক equation. Sulfuric acid is an ionic compound, right? We have hydrogen ion and sulfate ion. লিখছি, স্প্লিট করে লিখলাম। ম্যাগনেসিয়াম সালফেট is a salt, মানে এটাতে একটা ক্যাটায়ন আছে, একটা অ্যানায়ন আছে। তাহলে ম্যাগনেসিয়াম 2+ ion and sulfate ion. Why magnesium is 2+? Why magnesium is 2+? Why magnesium is 2+? Fine. Why magnesium is 2+? Why 2+? Why not 3+? It has 2 electrons in the outer shell. It is in group 2. এটা শুনতে চাইতেছি, it is in group 2. তাহলে magnesium 2+, sulfate 2- and hydrogen gas. It is hydrogen gas কি আয়নিকটা কোভ্যালেন্ট? হাইড্রোজেন গ্যাস কোভ্যালেন্ট, রাইট? একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম একটা হাইড্রোজেনের অ্যাটমের সাথে শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন, রাইট? যদি কোনো কিছুতে মেটাল না থাকে তাহলে ডেফিনেটলি এটা কোভ্যালেন্ট হবে, জীবনও আয়নিক হবে না। আয়নিক হইতে হলে তো মেটাল আয়ন লাগবে, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এই যে সালফেট এন্ড সালফেট ক্যান্সেল আউট, স্পেকটেটর আয়ন, রাইট? কি আয়ন? স্পেকটেটর আয়ন। তাহলে আলটিমেটলি কি থাকলো? ম্যাগনেসিয়াম প্লাস 2 হাইড্রোজেন আয়ন, 2 moles of hydrogen ion is forming magnesium 2+ and hydrogen gas. বোঝা গেছে? This is the ionic equation, right or wrong? Clear? Same, এই দেখো, ম্যাগনেসিয়ামের সাথে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করো, ক্লোরাইড গঠন, দেখো আয়নিক ইকুয়েশনটা সেম না? সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশনের আয়নিক ইকুয়েশন সেম না? হ্যাঁ, ঠিক মতো বলো দেখা। সালফিউরিক অ্যাসিডের সময় সালফেট ওয়াজ স্পেকটেটর, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সময় ক্লোরাইড ইজ স্পেকটেটর। নাইট্রিক অ্যাসিড যদি দেই তাহলে নাইট্রেট আয়ন উইল বি spectator. বোঝা যায়? তাহলে each time same reaction will happen whatever acid you take with the metal, তাই না? কারণ মেটাল চেঞ্জ করলে তো আয়নিক ইকুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখানে যদি পটাশিয়াম দিই তাহলে তো এখানে পটাশিয়াম আর এখানে ম্যাগনেসিয়াম দিলে তো আয়নিক ইকুয়েশন আর সেম থাকবে না, থাকবে? Reactions involving zinc and acid, এই যে সেম দেখো, জিঙ্ক প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড, জিঙ্ক সালফেট এন্ড হাইড্রোজেন, জিঙ্ক প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ক্লোরাইড এন্ড হাইড্রোজেন। তাহলে এই যে সালফেট ক্লোরাইড
chloride নাই, sulfate নাই, এই দেখো same reactions are happening, zinc 2 plus zinc 2 plus, বুঝছো যায়? তাহলে সেম রিঅ্যাকশনস আর হ্যাপেনিং। এটা হচ্ছে নাম্বার 1। কি গেল? মেটালের সাথে রিঅ্যাকশন, রাইট? আমরা কি বলছি? বেস কয়টা? তিনটা। মেটাল অক্সাইড, মেটাল হাইড্রোক্সাইড, মেটাল কার্বনেট। মনে আছে? আবার বলো। হাউ মেনি বেসেস? মেটাল কি বেস? মেটাল নিজে কি বেস না, এটা মেটাল। কিন্তু মেটালের সাথে যদি কোনো ল্যাস থাকে, টেইল থাকে, মানে মেটাল অক্সাইড, মেটাল হাইড্রোক্সাইড, মেটাল কার্বনেট, দে আর বেসেস। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা মেটাল অক্সাইডের সাথে রিঅ্যাকশন দেখবো। এই দেখো, এই হচ্ছে নাম্বার 2। নাম্বার দাও। প্রথমটা ছিল মেটাল প্লাস অ্যাসিড, সল্ট এন্ড হাইড্রোজেন। এবার নাম্বার 2, মেটাল অক্সাইড প্লাস অ্যাসিড, সল্ট এন্ড, এই যে অক্সিজেন আছে না, এই হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনটা কম্বাইন হয়ে যে ওয়াটার ফর্ম করবে, সল্ট। সল্ট তো কমন আছে, তাই না? সল্ট আছে না কমন? সল্ট কমন আছে। তাহলে মেটাল অক্সাইড প্লাস অ্যাসিড, সল্ট এন্ড ওয়াটার। এইবার আবার সেই, আচ্ছা, আমরা কিন্তু বলছিলাম যে পিওর মেটাল which are below hydrogen in the reactivity series does not react with acids, এটা বলছি না লাস্ট? ওটা কিন্তু পিওর মেটাল। কপার will not react, but copper oxide will react, copper hydroxide will react, copper carbonate will react, but pure copper metal will, বোঝা গেছে আমার কথাটা? পিওর সিলভার মেটাল will not react, but silver oxide react করতেই পারে। is it clear? আচ্ছা, তাহলে এটাও নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন, বিকজ metal oxide is base, all metal oxides are, বলো, all metal oxides are, হ্যাঁ সেন্টেন্সটা বলো, all metal oxides are bases. Very good. Metal oxide and acid if reacts, what forms? Salt and water. আচ্ছা, আমরা লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে বেস আর অ্যালকালির মধ্যে ডিফারেন্স কি? বেস, যে বেস গুলা ওয়াটারে ডিসলভ হবে ওগুলাকে আমরা অ্যালকালি বলি। কি বলি? অ্যালকালি। মেটাল অক্সাইডস, সাম মেটাল অক্সাইডস আর সলিউবল ইন ওয়াটার। এই সলিউবল মেটাল অক্সাইড গুলাকে বা সলিউবল বেস গুলাকে আমরা কি বলি? অ্যালকালি বলি। আর or else say copper oxide is not soluble in water, so copper oxide is a base, not an alkali, because it water is soluble হয় না, right? Whereas sodium oxide is soluble in water. তাহলে sodium oxide কে আমরা কি বলি? বেস বলি, because sodium oxide reacts with water to form sodium hydroxide. এটাতে আমরা এখন যাইতেছি না, জাস্ট এইটা খেয়াল রাখো, এক্সাম্পল দরকার নাই, এক্সাম্পল জাস্ট তোমরা দেখে নিও। মানে মেটাল অক্সাইড গুলা ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাক্ট করে মেটাল হাইড্রোক্সাইড ফর্ম করে, এবং they are soluble in water, thereby they are both base and alkali. ঠিক আছে? But copper oxide is not alkali, it is only base. Why? Copper oxide is insoluble. তাহলে ইনসoluble বেস যেগুলো, এগুলোকে শুধু আমরা বেস বলি, এগুলোকে কখনো অ্যালকালি বলি না। ইজ ইট ক্লিয়ার? আচ্ছা, নাম্বার 3, metal hydroxide and acid, salt and water. Same na? Metal oxide and acid, salt and water. Metal hydroxide and acid, salt and water. কঠিন? এটা হচ্ছে নাম্বার 3। এখানেও থাউজেন্ডস অফ রিঅ্যাকশন আছে, যা বসাবা ওইভাবে প্রোডাক্ট পাবা। এই দেখো এক্সাম্পল, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ওয়াটার, মেটাল হাইড্রোক্সাইড এন্ড অ্যাসিড, সল্ট এন্ড ওয়াটার। এই দেখো এখানে সোডিয়াম আয়ন স্পেকটেটর আর ক্লোরাইড আয়ন স্পেকটেটর। তাহলে আলটিমেটলি কি রিঅ্যাক্ট করতেছে? হাইড্রোক্সাইড মানে অ্যালকালি, হাইড্রোক্সাইড মানে কি? অ্যালকালি প্রোডিউসেস হাইড্রোক্সাইড আয়ন ইন সলিউশন। তাহলে এই যে হাইড্রোক্সাইড ইজ রিঅ্যাক্টিং উইথ অ্যাসিড প্রোডিউসেস হাইড্রোজেন আয়ন ইন সলিউশন। তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন আয়ন পাইতেছো, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে হাইড্রোক্সাইড পাইতেছো। ইফ দে রিঅ্যাক্ট দে ফর্ম ওয়াটার। এখন তুমি যে কোনো মেটাল হাইড্রোক্সাইড দাও, সে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম সালফেট এন্ড ওয়াটার। তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম আয়ন এন্ড সালফেট আয়ন উইল বি স্পেকটেটর। সো the only ionic equation তুমি কি পাবা? Hydroxide ion is reacting with hydrogen ion to form water. ঠিক আছে, বোঝা যায়? তাহলে এটা এই জায়গা এই জিনিসগুলো একটু পড়তে হবে। লাস্ট থিং, মেটাল কার্বনেট। মানে কার্বনেট লিখছে শুধু, তুমি এখানে মেটাল লিখে দাও। মেটাল কার্বনেট,
metal carbonate they react with acid to form এই দেখো salt and water common আছে কিন্তু এক্সট্রা কি আছে why because carbonate আছে কার্বনেট থাকলে কার্বনেটের জন্য তুমি এক্সট্রা একটা কার্বন ডাই অক্সাইড পাইতেছো আর সব সেম তাহলে মেটাল অক্সাইড মেটাল হাইড্রোক্সাইড মেটাল কার্বনেট all bases if react with water মানে if react with acid they form salt and water common মেটাল কার্বনেট যদি থাকে তাহলে কার্বনেটের জন্য এক্সেস একটা কার্বন ডাই অক্সাইড পাইতেছি আর যদি মেটালের সাথে কোনো কিছু না থাকে তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাস পাইতেছি সল্টের সাথে আমি কি বুঝাইতে পারছি চারটা রিঅ্যাকশন কি কি প্রথমটা মেটাল প্লাস অ্যাসিড সল্ট এন্ড অক্সিজেন নাই তো মেটালের সাথে আছে মেটাল প্লাস অ্যাসিড সল্ট এন্ড হাইড্রোজেন কেন মেটালটা পিওর কোনো অক্সিজেন নাই মেটালের সাথে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে নাম্বার 1 নাম্বার 2 মেটাল অক্সাইড প্লাস অ্যাসিড সল্ট এন্ড ওয়াটার মেটাল হাইড্রোক্সাইড প্লাস অ্যাসিড সল্ট এন্ড ওয়াটার মেটাল কার্বনেট প্লাস অ্যাসিড কার্বন ডাইঅক্সাইড পড়ে সল্ট এন্ড ওয়াটার এক্সট্রা কার্বন ডাইঅক্সাইড বিকজ এটা কার্বনেট এই চারটা রিঅ্যাকশন মানে কয়েক হাজার রিঅ্যাকশন কয়েক হাজার জাস্ট ফর্মুলা দিয়ে দিয়ে তুমি মানে এই জিনিসটা খেয়াল রাখলেই তুমি পারবা যেমন ধরো না দেখলে যেমন ধরো মেটাল কার্বনেট হ্যাঁ যেমন ধরো কি এখানে যে রিঅ্যাকশনটা আছে যে দেখাই কপার কার্বনেট প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কি ফর্ম হবে কপার কার্বনেট প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না সল্ট হবে না CuCl কপারের ইয়ে কত চার্জ কত কপার হলো 2 প্লাস এই দেখো কার্বনেট 2 মাইনাস তাহলে কপার 2 প্লাস তাহলে কপার 2 প্লাস হলে ক্লোরাইড ইজ 1 মাইনাস তো CuCl রাইট প্লাস বলো H2O plus CO. এগ্রিড Yes. হ্যাঁ এবার ব্যালেন্স করো দেখো এখানে 2 লাগবে ক্লিয়ার এটার আয়নিক ইকুয়েশন লিখি এটা স্টেট সিম্বল দাও কপার কার্বনেট সলিড লিকুইড অর গ্যাস কপার কার্বনেট or aqueous yes copper carbonate gas sorry এটা তো কপার copper carbonate কি কোভ্যালেন্ট না আয়নিক কথা কথাকার আয়নিক না আমাকে জিজ্ঞেস করো কেন আয়নিক তো কেন এই যে মেটাল প্লাস নন মেটাল মেটাল প্লাস নন মেটাল মানে কপার 2 প্লাস আর কার্বনেট আয়ন ক্যাটায়ন আয়ন আছে স্যার এটা বলো না কেন কঠিন নাকি তাহলে এটা ডেফিনেটলি একটা সল্ট এটা একটা বেস মানে একটা সল্ট টাইপের বেস ঠিক আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সলিড লিকুইড অ্যাকুয়াস গ্যাস অ্যাকোয়াস আর অ্যাসিড কপার ক্লোরাইড সল্ট সলিবল অর ইনসলিবল জানো না জানবা আস্তে আস্তে অ্যাকুয়াস এটা সলিবল কপার কার্বনেট ইনসলিবল বাট এটা সলিবল ওয়াটার কি লিকুইড কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এটা আয়নিক ইকুয়েশন কি আমরা পারবো এটার আয়নিক ইকুয়েশন লিখো এটা কি আয়নিক অর কোভ্যালেন্ট এটা আয়নিক আয়নিক এটা কি স্প্লিট হবে ক্যাটায়ন আয়ন স্প্লিট করতে পারবো ক্যাটায়ন আয়ন কে ভাইয়া লিখতে পারবো আয়নিক কম্পাউন্ডের তো লেখা যাওয়ার কথা বাট এটা কি ফর্মে আছে সলিড ফর্মে কি আয়নস আর ফ্রি টু মুভ তাহলে কপার কার্বনেট কে আমি ভাঙতে পারবো না ইভেন দো ইট ইজ আয়নিক কম্পাউন্ড আমি কি বুঝতে পারছি কারণ এটা সলিড সিম্বল আছে স্টেট সিম্বল ইজ সলিড তার মানে এটাকে যা আছে তাই লেখা লাগবে কপার কার্বনেট প্লাস এটা কি আয়নিক অর কোভ্যালেন্ট আয়নিক হাইড্রোজেন আয়ন এন্ড হাইড্রোজেন আয়ন এন্ড ক্লোরাইড আয়ন ক্লোরিন আয়ন তাহলে 2 হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস 2 ক্লোরাইড আয়ন এটা তো একটা অ্যাসিড এটা তো ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করবে কিভাবে হাইড্রোজেন আয়ন ক্লোরাইড আয়ন আর ফ্রি টু মুভ রাইট কপার ক্লোরাইড অ্যাকুয়াস স্টেজে আছে
তাহলে copper 2 plus, right? Plus 2Cl minus. Agreed? Water, ionic or covalent? Covalent. তাহলে H2O যা আছে তাই। কার্বন ডাই অক্সাইড ionic or covalent? Covalent. তাহলে যা আছে তাই। বোঝা গেছে? স্পেকট্রাল আয়ন কোনটা এখানে? আবার ক্লোরাইন বলো কেন? যেটা বলবা। ক্লোরাইন, ক্লোরাইন। Agreed? এবার নাম্বার 2 কপার কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলাম তো এবার নাইট্রিক অ্যাসিড দেই দিছি হ্যাঁ তাহলে কি হবে Copper night. NO3 আর কি হবে ব্র্যাকেট হবে ব্র্যাকেট দিয়ে বাইরে তুলে দিই এটা যদি না পারো মরে যাও যারা যারা পারো না হ্যাঁ গো এন্ড সুইসাইড তুমি বুঝতে পারছি কারণ এইটা একদম ছোটবেলায় 2 মাস পড়াইছি যারা ক্লাস পাও নাই তাদেরকে বলছি ভিডিও দেখে এটাকে শেষ করতে এই যে এই ফর্মুলা কপার আমি এখানে বলে দিতেছি কপার 2 কার্বনেট তার মানে এটা কপার 2 প্লাস আয়ন নাইট্রেট ইজ 1 মাইনাস এই তুমি পড়ে লেখো টাইম দিব আমি টাইম দিব তাহলে কপার নাইট্রেট প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস আগে H2 লিখি একই রকম লিখি একই স্টাইলে লিখি প্লাস রানিং আউট অফ টাইম কি মরে যাবে ওরে কে বলছো অনলাইন আচ্ছা কপার কার্বনেট রাইট এরপর নাম্বার 2 তাহলে এটা সলিড অ্যাকুয়াস এটা কেন এটা অ্যাকুয়াস কেন একটা জিনিস বলি একটু পরে আমরা পড়ব all nitrates in this world are soluble পৃথিবীতে যত নাইট্রেট আছে ইনসoluble কিছুই নাই সব নাইট্রেট সলিউবল ক্লোরাইড কপার ক্লোরাইড বললে স্যার জানি না সালফেট বললে জানি না ঠিক আছে বাট নাইট্রেট বলছি জানো না হবে না all nitrates are এটা লিকুইড এটা গ্যাস এবার এটা ইয়ে লিখি copper carbon solid form ionic compound it cannot be dissociated it cannot be follow joy it cannot be dissociated কারণ কি ionic compound বা solid state আছে plus এটা ঠিক আছে balance 2 hydrogen ion plus it cannot be dissociated or displaced. NO3 আছে 2NO3 copper 2 plus plus 2 nitrate plus H2O plus CO2 agreed which ion is spectator এটা কি আয়ন আয়নের নাম কি nitrate ions are spectator ঠিক আছে agreed okay number 3 তিনটা ল্যাব অ্যাসিড দিয়ে করতেছি প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিছি একটা বিকারে এরপর নাইট্রিক অ্যাসিড দিছি এবার সালফিউরিক অ্যাসিড দিব ক্লিয়ার কপার কার্বনেট প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড what is happening SO4 plus H2O plus salt water carbon carbon dioxide agreed স্টেট সিম্বল আগের মতই এটা সলিড এটা অ্যাকুয়াস এটা অ্যাকুয়াস লিকুইড গ্যাস এটা হবে না এটা cannot be dissociated এই টার্মগুলো ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ it cannot be dissociated because the ionic compound is in solid state ions are not free to move right sulfuric acid 2H plus plus 2S না SO4 SO4 minus SO4 2 minus very good তারপর আর এটা CO4 এটা কি করব CO2 plus SO4 2 minus because it is in aqueous state so ions can be dissociated thereby can free to move it is free to move copper 2 plus plus sulfate ion plus water plus carbon dioxide কেন water ভাঙলাম না water cannot be
কেন ডিসোসিয়েট হলো না? ওয়াটার কেন ডিসোসিয়েট হলো না? সিম্পল কোভ্যালেন্ট। কার্বন ডাই অক্সাইড কেন ডিসোসিয়েট হলো না? সিম্পল কোভ্যালেন্ট। কোভ্যালেন্ট কেন ডিসোসিয়েট হবে? কোভ্যালেন্টের মধ্যে কি আয়ন আছে? What is the spectator ion? SO4. Sulfur. Look at these three reactions. Copper carbonate plus hydrogen ion forming copper 2 plus water carbon dioxide. Copper carbonate plus hydrogen ion, copper 2 plus water carbon dioxide. Copper carbonate plus hydrogen ion, copper 2 plus water carbon dioxide. Each time same reactions are happening, whatever acid you are using. Ionic equation, we can show from the ionic equation each time same reactions are happening. Do you understand? That is the point. এটা হচ্ছে বোঝা দরকার। হ্যাঁ, এটার কোশ্চেনটা কেমন? কোশ্চেনটা কেমন? Show the reaction between copper carbonate, লেখো। কোশ্চেনটা লেখো। Show the reaction between copper carbonate and lab acids. Lab acid কয়টা? তিনটা। কি কি? Hydrochloric acid, nitric acid, Sulfuric acid. Very good. Hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid. আচ্ছা, কি লিখলা? Show the reaction between copper carbonate and lab acids. Full stop. হ্যাঁ? Show their ionic equation. Show their ionic equation and prove each time same reactions are happening. Show their ionic equation and prove each time same reactions are happening. Rufai the enter again.